अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त अनीस हाजी यूनुस कांगड़ा। ये जो राधनपुर का थरादी मेमन का फारूक पप्पू है, पप्पू बोलते हैं, वो अपने आप को कई पत्रकार बोलता है और समाज सेवा बोलता है, मरीज मरीज ग्रुप चलाता है, लेकिन दरअसल ये एक नंबर का ठगबाज है। राधनपुर का रहने वाला है और इसके पहले भी 2 साल पहले भी मैंने कई सारे वीडियो उस पे यूट्यूब पे रखा हुआ था, जिसमें एक बहुत बड़ा वीडियो था 1 घंटे का। उसमें तकरीबन 7-8 लोग इसकी जन्म पत्री बताई थी कि किसके किसके पास इसने चीटिंग किया हुआ है। और एक बार मतलब ऐसा हुआ कि नागपुर से मेरे को इंक्वायरी आई कि भाई ये मरीज ग्रुप के अंदर में फारूक पप्पू है, फारूक भाई बोलते, और इसने मतलब कि एक राधनपुर के आजू बाजू एक गांव है, वहाँ के लिए एक मरीज़ के लिए चंदा कर रहा है। मैंने उसको कॉल किया तो 5-6 नंबर मतलब कि उसने जो नंबर बताया वो मैं यहाँ के जो बैंड हो गया था वो क्लिप अभी मैं इसके साथ में रख रहा हूँ। मैं आप सुनो, 5 अलग अलग फिर वो नंबर बताता कि भाई ये मरीज़ है, ऐसा है वैसा है, और अलग अलग नंबर से वो खुद ही बात कर रहा था। ये एक नंबर का जुआरी है, चीटर है, बेवड़ेबाज है, रांडोरिया है, और थरादी मेमन का ये सभ्य है, राधनपुर का रहने वाला है। अभी उसके पहले भी मेरे को जामनगर से इसने समूह शादी के नाम पे पैसे ले गया था। तो जब भी मैंने अपने ये जो जूनागढ़ के इम्तियाज़ भाई पठान है उसका मेरे को रेफरेंस दिया हुआ था, तो मैंने इम्तियाज़ भाई पठान को कॉल किया था। तो आप सुने इम्तियाज़ भाई क्या बोलते हैं। मेरे को समझ में नहीं आता कि इम्तियाज़ भाई जैसे सोशल वर्कर ये आदमी को क्यों साथ सहकार दे रहे। इम्तियाज़ भाई ने उसी टाइम पे मेरे को बताया था कि इस ये आदमी को कोई भी मदद हेल्प नहीं करता। तो ऐसे मतलब के सोशल वर्कर है जिसके कई हज़ार कार्यकर है। अभी वापस वो इम्तियाज़ भाई को इन्वाइट किया हुआ है और जूनागढ़ आके फिर पोरबंदर गया हुआ था। पोरबंदर के अंदर में समूह शादी के नाम पे चंदा कर रहा है। मैंने इम्तियाज़ भाई से बात किया था, वो पहले रख रहा हूँ, वो एक पोरबंदर वाले भाई है उनकी रख रहा हूँ। और इसके बाद के अंदर में कई इम्तियाज़ भाई ने मेरे को जो बताया था, जो यूट्यूब पे बैंड हो गई थी, वो ऑडियो रख रहा हूँ। और दूसरे कई लोग क्या बोलते हैं, तो मेहरबानी करके भाई आप जिसको भी मदद करें तहकीकात करके मदद करें, ऐसे चीटरी और ठगबाज लोगों को मदद ना करें। इतनी बस आप लोगों से विनती है। अगर जो आप ऐसे लोगों को प्रोत्साहन देंगे तो ये आपके पैसे हराम में जाने के। अल्लाह हाफिज़। दुआ की दरख्वास्त है, दुआ में खास याद रखना। અનિશક આપણે તમારી કંઈક રાધનપુર વાળા જે ભાઈનું કંઈક મેટર હતી ખબર છે? हाँ हाँ हाँ। એનું નામ શું હતું? वो आप फारूक पप्पू, હે? फारूक पप्पू, फारूक એ પત્રકારને કહે છે પોતાની જાતને। હમ. હા, ફારૂક ઈ પપ્પુ। ઈ હમણાં ઇમ્તિયાઝ પઠાણ બધી એકતા મતની ઓફિસ સંભાળે છે? હા, એ ઇમ્તિયાજ પઠાણ છે ને, એને હા. ઉहाँ બોલાવ્યું હતું એને, સમૂહ સાદી ને બધું એવું કરે છે। ઇમ્તિયાજ પઠાણને બી મેં લીધું હતું ને એનો બી વિડીયો મેં રાખ્યો, ઓલો ઓડિયો રાખ્યું હતું મેં। હા તો અત્યારે ઈ એને આવ્યો હતો મારા આગળ. કોણ આવ્યો આપણે હતો? સમૂહ આપણે એવા મેસેજ મળ્યા હતા હા કે હા ભાઈ તમને એક ભાઈ છે ઈ કે આવવાના હે ઈ કે હા હા મહેમાન, હા તો સમૂહ લગ્નનો તમારે ફાળો કરવો હોય, હા હા 15 છોકરી છે હતી મી કે હા 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 એનું હા ભરાવવાનું છે ઈ કે હા 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 હા। તો એ રીતનું વાત કરી બરાબર. મેં લાગે છે બની ગયા કે આ લગભગ અનિશ કાકાએ મેં ફોટો નાખેલો હતો મને હા કે હા, અરે એ આવે ને એનાથી રેકોર્ડિંગ કરી લેજો, એનાથી વાત કરજો, હા બરોબર છે? હા, ને પછી કયો કે અનિશભાઈ કાંગડાનો લાઈન ઉપર લઉં છું, હા શું કહેશો? હા હા. હા, કોઈ એના કોન્ટેક્ટ નંબર હશે ને તમારા આગળ? એટલે મારે સાચું છે કે ખરાબ છે? જિંદગીમાં મળતો હોય તો ઝેર નો દેવાય ને, જો એમ ને? ઝેર નો પીરાવાય। હા, હું ઇમ્તિયાઝભાઈને બી ફોન કરું છું। ઇમ્તિયાઝભાઈ ભલે ને ગમે જો ધુતારા માણસને સાથ દેશે તો થોડું આપણે ચલાવી લેતું। એટલે ના ના ના, આપણે કઈ ઇમ્તિયાઝભાઈને ફોન કરવાનો નથી થતું, ઇમ્તિયાઝભાઈનો કોઈ ફોન પણ નથી આવ્યો આપણે. ના ના, તો એટલે મને એ ફોટા આપણે એક બોટા। જણ, હા હમ। હા તો મને હમણાં મેસેજ એવા મળ્યા ને, મેં કહ્યું કે આ ભાઈને તો ઓળખું છું બની જાય અંદરથી. ઈ જે છે ને બધાના મોટા મોટા નેતાઓના ફોટા રાખે છે, બધાના મોટા મોટા માણસોના નામ જે છે, બરોબર છે? અહીંયા જામનગરમાં તો બિલકુલ ચાપટ જ બંધ કરાવી દીધું છે મેં એને। હમ. હા, એને ચાપટ બિલકુલ બંધ જ કરાવી દીધું છે આ એટલે બાજુ મેં તો। કહ્યું લાવો અનિશ કાકાને હવે પૂછી લો. આપણે વિસ્ફોટ નહીં દેવાનું, બીજું શું લાંબુ કરવાનું, વિસ્ફોટ નહીં દેવાનું સમજી ગયા? રિસ્પોન્સ દેવાનો નથી, એવા માણસોને છે ને ઓપન કરવાનું અમારા ભાઈ।
ઈ એક નંબરનો રાંડોડિયો છે, એક નંબરનો. બરોબર છે, ઠગબાજ છે. હોસ્પિટલોના નામ ઉપર ચંદા કરે છે. સમોસા એના ઘરના એને છે ને રાધનપુરમાં નથી બેસવા દેતા. બરાબર, આપણે સમૂહસાદી કર્યું હતું. હું આના જે MLA નેતાને બોલાવ્યું હતું. બરોબર છે. હવે મને ધમકી મારી હતી. હું તો મીરા રોડ ગયો હતો. મીરા રોડ ઉપર એનો ફ્લેટ છે. હું તો સ્ટેશન ઉપર જઈને એને ફોન કર્યો. મારો ફોન ઉપાડતો જ નથી. હવે એનું નામ પેલા હું જાણી લઉં. ઈ જ છે ભાઈ, જે બધી જગ્યાએ આવે પૂછી લઉં પેલા કોણ છે. આખું નામ પૂછી લઉં ને. તમને કોણ કીધું આ બાબતનું? મને મારા દોસ્તારનો ફોન આવ્યો હતો. કેશુભાઈ આપણો ભાઈબંધ આવે છે કે સુરત થી, પેલા સુરત નું કીધું, પછી કે રાધનપુર થી આવે છે. હા બસ ઈ અમદાવાદમાં છે ને. એવું કર્યું હતું કે ઈ જે છે એક હોસ્પિટલ ની ફાઇલ રાખી હતી અને અમદાવાદ નાગપુર ને બધા ઠેકાણે ફાળો ઉઘરાણો કર્યો. મને ઇન્કવાયરી આવી. મેં એને ફોન કર્યું કે કોણ છે હોસ્પિટલ ના અંદરમાં જવું છે. એટલે 3-4 નંબર આપ્યા. એ 3-4 નંબર ઉપર પોતે આપણે મોઢે છે ને રૂમાલ રાખીને વાત કરતો હતો. શું કરતો હતો? હા, ના એ જ વસ્તુ જાણવું હતું ને. મારામાં અત્યારે અનિશા બેટરી છે ને 3% જ છે. નો મોબાઈલ સ્વિચ ઓફ થઈ જાય અમારો. બરોબર. મેં 5% બેટરી હતી ને તો મેં તમને ફોન કરી લીધું. મેં લાવ પેલા પૂછી લઉં નામ. પેલા અનિશા આગળ એગ્રી કરું, પછી એના આગળ એગ્રી કરું. બરાબર બરોબર છે. પછી હું તમને પછી આ મોબાઈલ ઓન કરીને તમારા એના નંબર પર નાખું. પછી નંબર એગ્રી કરો કે ભાઈ આ એના નંબર છે. એના આગળ ફરતા નંબર હોય છે. હા, ફરતા નંબર હોય છે. બરોબર છે ને. આપણે સાચા માણસોને સાથ દેવા વાળા છે. મારી યુટ્યુબ ઉપર જો એના કેટલાય વિડીયો રાખેલા છે મારા. હા, જો પેલા આપણે નક્કી કરવાનું છે કે નથી. હા, ઈ જ છે રાધનપુરમાં. હા, એટલે બીજી વાત કરું, રાધનપુર ની એ બાજુ છે ને સમૂહ સાદી ઘણી બધી જાય છે થરાદી સમાજની અંદરમાં. બરોબર છે. હા, હવે જે ધુતારો હોય ને ફ્રોડ માણસ હોય એને શું લાગે વર્ગે સમૂહ સાદી કરવાની. બરોબર છે. એટલે માણસોને સાથ નહીં આપવાનો. ઠીક છે. હા, ઇન્શાલ્લાહ. હા ભાઈ. રાખે. બીજું એમ કહું છું, ઓલો રાધનપુર વાળા ફારૂક ખપૂથી કઈ કોન્ટેક્ટ છે આપડે? હા છે ને. ઇમ્તિયાઝભાઈ, આવા માણસોને સપોર્ટ કરાય? જો એમાં કેવું છે, સાંભળો મારી વાત. હા. મારી પાસે શું વાત આવી, તમને જે છે એ તમને ખબર છે ને, મારી પાસે સત્ય હોય છે. બરોબર છે. મારી પાસે વાત આવી કે ભાઈ આ માણસ જે આ છેલ્લા 8 વર્ષથી આ જે સમૂહ કરે છે ને, એ દર વર્ષે એમાં લેણામાં આવે છે. બરોબર છે. પછી ઈ લેણામાં આવે છે ને, આ વખતે જે એને સમૂહ શાદીનું આયોજન કર્યું ને, આ વખતે એની અંદર 15 દીકરીઓ છે ને. 15 દીકરીઓમાંથી 6-7 દીકરીઓ એવી છે કે જે સાવ અતિ જરૂરિયાતમંદ કહી શકાય. તમારી વાત રોકીને કહું ઇમ્તિયાઝભાઈ, આપનું નામ કેવું છે? મને તો હું તો બધાને તો આખા કામ ને ખબર છે કે ઇમ્તિયાઝભાઈ સાથે એક વખત માણસ કામ કરે એટલે ઇમ્તિયાઝભાઈ નો દીવાનો થઈ જાય. બરોબર છે. હવે અનિશ કાંગડો હોય, ફ્રોડ કરીને ગમે એટલો બી સાજો થઈ જાય. હું તમારા ઉપર ને મારા ઉપર કહું છું. અનિશ કાંગડો ખબર છે કે એને પાર પાડી દીધું ને ફ્રોડ કર્યું છે. એને એક વખત કર્યું કે 2 વખત કર્યું હોય. બરોબર. જે ફ્રોડ વાળા માણસો હોય ને, એની જન્મજાત પથરીની અંદરમાં એની અંદરમાં છે ને કોઈ જિંદગીની અંદરમાં એના લખણ ન ભૂલે. બરોબર છે. એના અગર સમૂહ સાધીને કરે છે તો થરાદી સમાજની અંદરમાં હમણાં જ થોડોક સમય પછી આવતા મહિનામાં સમૂહ સાધી છે. બરોબર છે ને. અહીંયા ઘણા બધા કઈ સમાજમાં? થરાદી સમાજમાં. આ જે મેમણ છે, ફફુ મેમણ છે. બરોબર. થરાદી મેમણ સમાજનો સભ્ય છે. બરોબર. હવે જે માણસ હોસ્પિટલના નામ ઉપર જે 5-5, 6-6 નંબર રાખીને મારાથી અલગ નંબરથી વાત કરી, એના મેં કેટલાય કૌભાંડ બહાર પાડ્યા. એને અમદાવાદમાં ક્યાં એડ્રેસ છે એનું, મીરા રોડ ઉપર શું કરે છે, એક નંબર. જો માણસ છે ને, જે ઓલું હોય ને આપણે બિલાડી હોય ને, એ કઈ શેરના દીપડા પહેરી લીધો શેર નથી થઈ જતી. એની આખી જન્મપત્રી મારી કાઢીને મેં યુટ્યુબ ઉપર રાખ્યું. હવે ઈ માણસ છે તમારા નામ ઉપર ચંદો કરે છે. મને પોરબંદર થી બી કોલ આવેલું હતું. તો એવા માણસોને સાથ સહકાર બી આપશે તો એને બી આપણે ઓલું નથી ગણતા. જો એમાં કેવું છે, પછી છે ને હું તમને કહું કે મારી સાંભળો હવે. 2 મિનિટ મારી વાત સાંભળો. એટલે મેં છે ને પછી મારી પાસે આ વાત આવી ને, એટલે મારી પાસે માણસ આવ્યો જુનાગઢ. બરોબર છે. મને કે ભાઈ મેં આ સમૂહ લગ્ન જાહેર કર્યું. બરોબર છે. અને મારે સાચી નિયતથી તમે જેમ કહો ને
એમ મારે આ સમૂહ લગ્ન ને એક વખત પાર પાડી દો. બરોબર છે. અને એક વખત તમે સહકાર આપો. બરોબર, આ રીતની બધી અમારી વાતચીત થઈ. હા બરોબર, હું બી સાથ આપીશ. એને કયો કે ઓલો મારી, હું શોર્ટમાં ગાલ બાત બતાવું, એને સમૂહ શાદી કરવી છે ને, હું ખુદ જામનગરમાં ચંદો આપી દઈશ. મને પેલા ઓલું રિપોર્ટ જોઈએ, હમણાં 2 વર્ષ પહેલા જે હોસ્પિટલનો મેટર હતો, બીજા 2-4 મેમણની છે ને, મેમણની બી ફાઇલો લીધી હતી. એને 3-4 નંબરથી જે વાત કર્યું હતું તે કોણ હોસ્પિટલમાં ગયો તો આપણને બધા માણસો સાથે મુલાકાત કરાવે. બરોબર છે. કોઈ એક મિનિટ તમે પેલા મારી તો સાંભળી લ્યો, આમાં શું છે કહાની. એટલે મારી પાસે જુનાગઢ આવ્યો. બરોબર, બરોબર છે. મેં મારી રીતે ઇન્ક્વાયરી કરી કે ભાઈ આ જે વાત કરે છે ને એ હકીકતે શું છે. બરોબર છે. એટલે હું ખુદ અહીંથી રાધનપુર ગયો ખાનગીમાં, પર્સનલ. બરોબર છે. બરાબર, એટલે ત્યાં જે મારા જે મિત્રો હોય ને, જે અંગતમાં, કે ભાઈ આ જે આની પાસે જે જોડા છે, ઈ જોડાની હકીકત શું છે, એમ આ કઈ રીતે કરે છે, કઈ રીતે છે. એટલે આ વખતે મને એવું કીધું કે ભાઈ ઈ એનું ભૂતકાળમાં જે હોય તે એક બહુ નેક માણસ છે. તમારે એટલે ટૂંકમાં આપણા જેવા સાચા માણસે મને વાત કરી. એનોય વિરોધી નહીં ને એનો ફોલોવર નહીં, આપણો વિરોધી નહીં, આપણો ફોલોવર, એવા ન્યુટ્રલ માણસ છે. બરોબર, કે આ વ્યક્તિ આ વખતે જે આ કરે છે એમાં સાચો છે. આગળ એનું જે હોય તે. બરાબર, આગળની વાત જ ક્યાં છે. મેં એને શું કીધું, મેં એને આ છેલ્લા 8 દિવસ, એટલે કે હવે એના જે પ્રસંગ જે એને છે ને, એને 8 દિવસ બાકી રહ્યા છે. બરોબર, એટલે 8 દિવસ સુધી તો મેં જવાબ આપ્યો નહીં. હવે છેલ્લા 8 દિવસ રહ્યા ને, એટલે 2 દિવસ પહેલા એ બધી નક્કી થયું. બરાબર, મેં એને કીધું, મેં કીધું ભાઈ જો તું શું કરો, અમારા સહકારની શું જરૂર છે. બરોબર, કે કોઈ પણ વ્યક્તિ જો મને ડાયરેક્ટ વસ્તુ અપાઈ દે તોય મારી ના નથી. બરોબર, પછી જે ખર્ચો છે એ ખર્ચા પ્રમાણે માનો કે 10 લાખનો ખર્ચો છે, 5 લાખનો ખર્ચો છે. 5 લાખનો ખર્ચો કઈ તાત્કાલિક ભેગું થાય એમ નથી, પણ મને જેટલું પણ તમારા કોઈ પણ મિત્ર દ્વારા કોઈને પણ તમે ભલામણ કરો, એના દ્વારા જો 5-25 હજાર 50 હજારનો મને ઓલો થાય તો મારે આ દીકરીઓનો પ્રસંગ હચવાઈ જાય. આ એને મને વાત કરી, સાંભળો. હવે એ વાત મને એને કરી, એટલે મેં એવું એને કીધું કે ભાઈ હું તારી ભેગો ક્યાંય આવી શકીશ નહીં. બરોબર છે. બરાબર, કારણ કે હું ક્યાંય અત્યાર સુધી નીકળો નથી આવી બાબતમાં. બરોબર છે. મેં જે દી સમૂહ લગ્ન કર્યા હતા ને, મને તે દિવસે મેં કીધું 18-19 લાખ રૂપિયા મને લાગી ગયા, મેં પોતે ભોગવી લીધા. બરોબર છે. બરાબર, એમાં મેં કીધું મેં પોતે ભોગવી લીધા. બાકી મેં એનું કર્યું, મેં એમાંય ફંડ લીધું ને તો મેં કેમેરાની સામે મેં કીધું સ્ટેજ ઉપર લીધું છે. અને ફંડ લઈ અને મેં કીધું જેવો સમૂહ પૈતો ને, એટલે કેના પૈસા હતા ને 500 રૂપિયા ને 100 રૂપિયા મેં કીધું લખી અને મેં મારા ફેસબુકમાં મૂકી દીધું. એ માતાજી કેટલાય આવ્યા બી નથી, લખાવી દીધા. પણ આપણે એ લખ્યું ને કે આના ભાઈ આવ્યા નથી, આને લખ્યું હજી બી નથી આવ્યા. એ તો ખબર જ છે કે એમાં તો આપણે એમાં લખ્યું ને કે આના નથી આવ્યા ભાઈ. એટલે આપણે શું છે, આપણે અનીશભાઈ આપણે કોઈ આજે કામ કરીને કાલ બંધ કરી દેવાળા લોકો છીએ નહીં. એટલે મેં એને પછી એને મને સાવ છે ને મારી પાસે સાવ ઓલાથી વાત કરીને, એટલે મેં કીધું એક કામ કર, તું જ્યાં જા, બરાબર, ત્યાં તને એવું લાગે, ભલે તું પોરબંદર જા કે અમદાવાદ જા કે જ્યાં જા, તને એવું લાગે કે ભાઈ અહીંયા અજાણ્યું પડે છે ને કોઈ માણસ તને કહે તો મારી યાર વાત કરાવજે. અને ઈ હું શા માટે કરું છું, આ ઈમાન અલ્લાહ તમને જો અકલ્લા વાત કરું છું, ઈ મેં મારી રીતે ખુદના ખર્ચે રાધનપુર જઈને તપાસ કરી કે આ વખતે જે કરે છે એ શું છે. ઇમ્તિયાઝભાઈ, તમે જે કહો છો બરોબર, વાત સાચી છે. મારા બી કેટલા પોઈન્ટ છે. અગર જો એને એવી દીકરીઓ છે એને કે અનીશ કાંગરાને નામ આપે, બરોબર છે, હું પોતે રાધનપુરમાં ઘર બેઠે એક દીકરીના લગ્ન કરાવી દઈશ. બાકી ઈ ક્યાંય બી જશે ને એટલે હું એનો પીછો કરવાનું છે ને. આપણને તો ખબર છે થોડા ઘણા આપણા જેવા બી મારા બી કાર્યકર છે, બાકી હું એને જેલ ભેગો કરાવી દઈશ. એમાં ઈ તો બરોબર છે, પણ મુદ્દો શું છે તમે સમજો, એમાં એક પ્રોબ્લેમ એ થાય ને યાર, હવે એને એક પ્રસંગ આદરી લીધો છે. પ્રસંગ આદરી લીધો છે, પણ ઇમ્તિયાઝભાઈ ખોટા માણસને કોઈ એમ હોય પણ એને આદરી લીધું છે, સમજો તમે. એને 8 દિવસની વાર છે. ના ઇમ્તિયાઝભાઈ, તમારા હાથ પેર જોડું છું, એ બાબતને હું જરાય કોમ્પ્રોમાઇઝ નહીં કરું. એનું શું કરવું છે તમે કયો એ કરીએ. તમે એને કહી દો તમારું નામ ન આપે. બાકી પોરબંદર છે હમણાં, હું પોરબંદર કીધું છે 2-4 જણાને કામ લગાવી કે આવે ને એટલે એને રોકી લ્યો, હું આવું છું ત્યાં. મારે બધું એને કર્યું કેમ કે જેટલા આગળ ભ્રષ્ટાચાર કર્યું છે ને, હોસ્પિટલનું ફાઇલું ખાઈ જતો હોય, દારૂ જુગારી માણસ છે, એની એક રાંડ છે રેડ રોડ ઉપર, આપણે રેડ ઉપર મીરા રોડ ઉપર, બરોબર છે. મારા ગવા પુરાવા બધાય છે ને, યાના સજ્જન માણસોના કોલ રેકોર્ડિંગ મેં યુટ્યુબ ઉપર બી રાખેલા છે ને. આજની તારીખમાં બી એના કેટલાય માણસો, આપણે એમ નથી કેતા એના ખુદના ઘરના માણસો એને નથી ઓલું કરતા, બરોબર છે. પણ એવું નથી, આપણે જો આ જે છે
આને તો ઠીક છે, આનું તો હવે ઈ એને છેલ્લું એને પેલું એને છે. એને એને બોલાવો જુનાગઢ, બરોબર છે, હું આવીશ. હું કાંઈ બી નહીં બોલું, મારા 2-4 સવાલના જવાબ આપી દે, વાત પૂરી વાંચ કરે ને હું સાથ સહકાર આપીશ. જામનગરથી બી એને સપોર્ટ કરીશ ને મારાથી બી થશે ને એ હું દઈશ એને બોલો. આપણે એવું કરીએ, હું એને એમ કહું છું કે ભાઈ તમે આપણે રૂબરૂ જેવું હોય તો મળી લઈએ, બરાબર, ભલે જામનગર કે જુનાગઢ. ના ના અને એને અત્યારે જો આમાં કેવું છે અનીશભાઈ, ભલે માણસ ગમે એવો ખરાબ છે, સમજો તમે, એનાથી ગમે એ કર્યું એને, પણ આજની તારીખમાં રિપોર્ટ છે, માણસ હોય ને અગર જો કેપેબલ ને એ સારું કામ કરતો હોય ને તો આપણે માનીએ, તમારા જેવા માણસો કરે તો આપણે માનીએ, બરોબર છે. એક ધુતારો ચીટર કે એના આગળ કોઈ જાતનો કઈ બિઝનેસ નહીં, આ ધંધો લઈને બેઠો હોય તો એને શું અત્યારે શું તમે તમારી પાસે છે અત્યારે શું કયો છો તમે, આપણે શું કરવું જોઈએ? મારે એ જ કરવા જેવું છે કે ઈ આવે ને એટલે મારે આગળની જે 2 વર્ષ પહેલાની છે બધી ફાઇલો ઓપન કરાવું ને જ્યાં જ્યાં હું આના માણસો છે ને એના સાથે વાત કરાવી દઈશ કે એની હકીકત શું છે, અમદાવાદ વાત કરાવી દઈશ ને જે રેરોડ ઉપર જે ફ્લેટમાં રહીએ છે ને એની રખાત છે, બરોબર, ત્યાંના વિડીયો બી હું તાત્કાલિક મંગાવી લઈશ, ત્યાંના માણસો બી અભિપ્રાય આપીશું, બરોબર. એટલા માણસોને ન કરે, આપણી ઇમેજ તો જુઓ ઇમ્તિયાઝભાઈ, આપણી ઇમેજ બરોબર છે, રેનદિલ છો, બહુ સારા માણસો છો ને જુનાગઢ તો શું તમારા એમ નથી વાત ઇમ્તિયાઝભાઈ, તમે કેટલા માણસોનું આપનો ચાહક છું, દીવાનો છું, આપના બધા કામ જોયું કે મુસ્લિમ સમાજમાં કોઈ બી અત્યારે હિંમતબાજ માણસ નથી ને આની અંદરમાં આવી રીતે કરવા જાય ને એની અંદર બ્લેમ તમારા ઉપર આવશે ઇમ્તિયાઝભાઈ, મારી વાત સાંભળો, બ્લેમ તમારા ઉપર આવશે, એને કોઈ નથી ઓળખતો. જો જામનગર આવવાનું બંધ થઈ ગયું છે ને, બરોબર, ને રાધનપુર ની અલ્લાવાય વહાં એટલા એવા માણસો છે કે આપણે ગુજરાતની અંદરમાં એને ફાળો કરવાની કઈ જરૂરત જ નથી પડતી. હું ખુદ ફોન કરી, અરે થરાદ છે ને, આપણે થરાદ આખો એરિયા છે ને આપણે, બરોબર, હું ફોન ઉપર ઇમ્તિયાઝભાઈ મોટી વાત નથી કરતો, 2-3 લાખ રૂપિયા તો હું એમને એમ કરાવી દઉં મોટા મોટા માણસોને કહીને. તો આપણે ચાલો ને એને બોલાવી લઈએ ને આ મેટર ને ક્લોઝ કરીએ આપણે. હા બસ એને બોલાવી લ્યો એને, બરોબર છે, હું આવી જઈશ. છે ને એને ફોન કરીને તમને ફોન કરું છું. હા ઠીક છે. એમાં શું છે, જો મારી પાસે આવી ને મને એને વાત શું કરી, હવે 8 દી રહ્યા છે કે ભાઈ મારા હાથમાં, અને મારી પાસે કઈ આમાં કઈ ભેગું થયું નથી ને કઈ છે નહીં, બરાબર, આવી સ્થિતિ છે મારી. તો પછી મેં ઇન્ક્વાયરી કરી હતી, એટલે મેં કીધું ભાઈ જો આપણે આના માટે કરીને જે 15 લોકો પોતાના ઘરે પ્રસંગ આદરીને બેઠા છે, બરાબર, એ તો આપણા મુસ્લિમ ભાઈઓ જ છે. ના હું પોતે જવાબદારી લઉં છું એ લોકોની, ઈ જે છે ને એ લોકોની જવાબદારી હું લઉં છું ને અલ્લાહની મહેરબાની થી આપણા ઘર બધા ઘણા બધા લોક વાળા છે, બરોબર છે, ઇન્શાલ્લાહ આ જે છે ને ગરીબ માણસો ને એના ઘર બેઠે એક ની આપણે લગ્ન કરાવી દેશું, ઘર બેઠે નહીં, આ તો જે જાહેરાત થઈ ગઈ છે એટલે ભલે તો સમૂહમાં કરાવીએ, પણ આનું જે છે એ ક્લિયર કરી નાખીએ. હા ક્લિયર, એને કયો કે અનીશ કાંગર ચોખ્ખું કીધું, અનીશ કાંગર એને બોલાવીએ છીએ ભાઈ, તારી હકીકત હોય ને વિડીયો રેકોર્ડ ઉપર બધું વાતચીત થશે, બધું વિડીયો રેકોર્ડ આપણે ચાલુ કરતો એટલે પૂરું કરી. હા ઠીક છે ભાઈ, ઓકે, હા અલ્લાહ હાફિઝ, દુઆમાં ખાસ. હું કરું છું એની વાત કરીને ફોન. ઠીક છે ભાઈ, ઠીક છે. હા ભાઈ, જે કરતા હોય ને એ કરો, એમાં અમને કઈ વાંધો નથી, બરાબર, અમને ક્યાંય અમારા નામ ન વટાવતા ભાઈ. બરોબર છે, સમજ્યા? તો કે કેમ, મેં કીધું ભાઈ જો મને અનીશભાઈ નો ફોન હતો, બરોબર છે, અને અનીશભાઈએ મને કીધું કે ભાઈ જો આપણી સાથે એનો જે કઈ પણ બાબત છે કે એજન્ડા છે એ ક્લિયર કરે તો આપણે બધા એને સપોર્ટ કરીએ. બરોબર, જેમ તમારી પાસે એ ભાઈ આવ્યા કે ભાઈ મારે તકલીફ છે, કામ છે કે તેમ છે, સપોઝ આવી રીતે છે ને તમે ઇન્ક્વાયરી કરી, એમ એ અમારી પાસે આવે તો અમે ક્યાં ના પાડી છીએ. બરોબર, મેં કીધું તમે એક વખત તમે મળી લ્યો, તમને પ્રોબ્લેમ કઈ હોય તો. બરોબર છે, તમે અમારું ક્યાંય નામ વટાવતા નહીં અલ્લાહના વાસ્તે ભાઈ. બરોબર છે, બહુ સારું, ગુડ. આવવાનું શું કીધું? હા એ કે હું મેં કીધું હું આ રીતે તમે કે હું વાત કરું છું એમની સાથે. બરોબર છે, મારી સાથે શું વાત કરવાનો છું આપણે? એટલે ઈ એને મારું પ્રકરણ ક્લિયર થઈ ગયું. મેં એને કીધું, મને કે ભાઈ તમારે તો તમે આવશો કે નહીં? મેં હું આવીશ ખરો. બરોબર, જાહેરાત જે કરેલી છે એટલે હું આવીશ તારા પ્રસંગમાં, બરાબર, હું મારી રીતે હાજરી આપીને વહી જઈશ, મારું ક્યાંય નામ વટાવતો નહીં ભાઈ. બરોબર, એટલે આમાં ફંડ ફાળામાં એમ. સાચી વાત છે. મેં કીધું હું મારી રીતે મારી યથાશક્તિ હું તમને મારી રીતે આપીશ, જે મારે દેવું હશે ને. બીજી વાત છે ઈ હું અહીંયા મેં કીધું જાહેરમાં સ્ટેજ ઉપર જે કાંઈ પણ છે ઈ હું જયારે પણ હું આવીશ ત્યારે હું બંધ મુઠ્ઠીએ, મારે એની પહોંચે નથી જોતી, હું બંધ મુઠ્ઠીએ મારાથી જે કાંઈ ગરીબ દીકરીઓને બરોબર છે, હું જાણું ને અલ્લાહ જાણે, એ મારી રીતે હું તમને આપી દઈશ. તમે ક્યાંય બીજે કોઈ પણ ગામોની અંદર જઈને એવું ના કહેતા કે ભાઈ ઇમ્તિયાઝભાઈ મને મોકલ્યો છે, બરાબર. મારી પાસે સાંજ પડે 25 જણા આવતા હોય સાંજ પડે,
અને 25 જણા આવા પ્રશ્નો લઈને આવતા હોય તો અમારી તો ભાવના શું હોય કે આપણા ભાઈ કોઈ આપણા મોમીનભાઈ છે ને મદદરૂપ થવાની ભાવના હોય. બરોબર છે. તમારું મેં કીધું મને ખબર જ કે આ પ્રકરણ છે એમાં મને ખબર જ છે કે સાચું છે. મેં એને એ કીધું મેં તમને તમારી વાત મેં એગ્રી થયો ને હું ઈ ખરાઈ કરીને જ હું એગ્રી થયો છું ભાઈ હા તમે સાચા છો બરાબર. પણ આમાં શું હોય મેં કહ્યું ઘણી વખત ભાઈ આમાં બીજા છાંટા ઉડતા હોય કારણ વગરના. એના કરતા મેં કીધું સમાજના જે કઈ બીજા વડીલો છે એને કઈ આપણી પ્રત્યે મન દુઃખ હોય એની સાથે બેસીને ક્લિયર કરી લ્યો. બરોબર છે બરોબર. આપણાથી કઈ ભૂલ થઈ હોય તો આપણે માફી માંગી લેવાની એમાં ક્યાં નાના થઈ ગયા છે. આપણાથી કઈ સારું કામ થયું હોય તો આપણે આપણી પીઠે થપથપાવે. બરોબર છે સવાલ જ સારું કામ કરો તો પીઠ થપથપાવે. કઈ એવી ભૂલ થઈ હોય તો તમને કાન પકડીને કહે ભાઈ કે આ તારી ભૂલ છે આ તો તમે જાહેર જીવનમાં છો. બરોબર છે. એટલે એવી બધી વાતો કરી મેં કીધું ભાઈ તમે અમારું ક્યાંય મહેરબાની કરીને બીજું ત્રીજું કહેતા નહીં. ના ના હવે તમે આપ ક્યારે જવાના છો સમૂહ શાદીમાં? એને છે 26 તારીખે. 26 તારીખે ઠીક છે. 26 તારીખે નો આવે 26 તારીખ સુધીમાં નો આવે ને તો પછી ભલે આપણું આ પ્રોગ્રામ પટી જાય ને એના પછી બધા મીડિયાને લઈને હું ખુદ ત્યાં જઈશ. એને બહુ હતું ને મીરા રોડનું ને બધું ત્યાં એને છે ને એને ખુલ્લો એના ગામમાં જ હું જઈને પાડીશ એને. એક વખત છે ને એક વખત એનો ફોન આવે ને તમને વાત કરી લ્યો. બરોબર છે કઈ વાંધો. તું જે આપણો પ્રશ્ન આમાં શું છે અથા જોવા જેવું એના કરતા એની સાથે જે પ્રશ્ન છે એને તમે ક્લિયર કરી દો ભાઈ મને તારી સાથે આ પ્રોબ્લેમ છે આ વસ્તુ તું ક્લિયર કરી દે. એટલે કે જે કઈ પણ તમારે ઓલી તમે કહેતા હતા કે ભાઈ ફાઇલમાં પ્રોબ્લેમ થઈ છે આ ક્લિયર કરી દે. નહીં કરતો હું તારી વાંહે કાયમી પડ્યો રહીશ. હા એ તો કોઈ સવાલ જ નથી ને મારે તો શું છે હું તો બધાને સપોર્ટ કરતો જ હોઉં છું. આપના જેવા કામ નથી કરી શકતો પણ જે માણસો હોય જે ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓ કરતા હોય ને એ પછી એમ કહે તો એ તો ખોટું જ છે ને. એ તો ખોટું જ છે ને. એક વિડીયો નથી બનાવ્યા મેં તો કેટલાય યુટ્યુબ ઉપર એના વિડીયો મેં રાખ્યા છે. અગર જો સાચો માણસ હોય તો મીરા રોડનો કીધું અહીંયા આવે. અમદાવાદના એના નંબર હતા. આજની તારીખમાં બધા મારા આગળ નંબર યુટ્યુબ ઉપર સાચવેલા જ છે બધા ને ઓડિયો બી બધાની છે બરોબર છે. અગર જો ને 2 વર્ષ જૂની વાત છે કોઈ ઓલી બી વાત નથી. એમાં વચમાં 3 વર્ષ એને બંધ રાખ્યા હતા સમૂહ લગ્ન. એ ગયા વર્ષે રાખ્યું હતું સમૂહ લગ્ન. એમાં બી અમુક નેતાઓને ને બધાને બોલાવ્યો. હવે એની મોડસ ઓપરેન્ડી એવી છે અને આપણે ખબર છે કે જુનાગઢના આજુબાજુ બી કેટલાય સમૂહ શાદીની દુકાનો ખોલીને બેઠા છે. ખબર છે ને આપણને બરોબર છે. હા તો એવા માણસો છે ને એવા માણસો ખાસ કરીને છે ને સમૂહ શાદી કરવા વાળા આપણા જેવા ન હોય કે આખો ખુલ્લો ચીઠો બહાર પાડે. મને આપણે તો જો આપણે તે દિવસે કર્યું ને મેં સમૂહ કર્યું ને એટલે મને સમજાઈ ગયું કે આ ભાઈ આપણું કામ નથી. બહુ ઝડબેશ હતું બહુ સારું હતું ને આપણે તે દિવસથી આપણે સકેલી લીધું ને આપણે કઈ દર 2 મહિને 4 મહિને વર્ષે આપણે ભાઈ આપણને એક હતું આપણને શીખવા મળી ગયું પૂરું થયું આપણું એ કામ નથી ભાઈ. ના ના અલ્લાહ પાક આપણને એવી રીતે બધા ઘણા બધા કામ લે અમે દુઆ કરીએ છીએ પણ આવી રીતે જે કામ ધંધો ન હોય માણસ જે પોતાના ઘર ગુમાવવા માટે કાંઈ ન હોય આમાં તો એવું આપણે ગુમાવ્યા ને રૂપિયા જે માણસને કેટલું બધું સામ્રાજ્ય મોટું. હજી બી યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો છે મારા યુટ્યુબ ઉપર બી મેં રાખી દીધું હતું. તો એક બીજી હકીકત માણસને ખિસ્સામાં દમ હોવું જોઈએ. અસલામ વાલેકુમ. કેમ છો અમજદભાઈ? વાલેકુમ અસલામ. એકદમ મજામાં. અરે આને ઓળખો છો ફારૂક ને? ઓળખું ને સારી રીતે ઓળખું. જે સમૂહ લગ્ન હતા ને હા ત્યારે હું ભચાઉ મારે એક સમૂહ લગ્નમાં હાજરી દેવાની હતી ભચાઉ. બરોબર છે. હા તો મને કે તમે ભચાઉ આવવાના છો એ દિવસે મારે અહીંયા છે. બરોબર છે. હા તો તમે સવારે મારે અહીંયા આવી જાવ ને બચાવી કે બપોરે અહીંયા બચાવ છે ત્યાં જશો. બરોબર છે. કઈ વાંધો નહીં. એટલે હું ગયો તો આ વખતે તો એવું હતું આ વખતે તો સમૂહમાં એને કોઈ હતું નહીં આમ. બરોબર. અને માણસો નહોતા પબ્લિક નહોતી. બરોબર છે. અને આમ કોઈ બીજું કોઈ અગ્રણીઓ પણ નહોતા. અને મને કે આમાં મને 4-5 લાખ રૂપિયાની આ વખતે નુકસાની ગઈ છે. પેલા તમે ગયા હોય પેલા કીધું હોય તો આનો કઈક રસ્તો આપણે કરાવી શકીએ એમ. બરોબર છે. બાકી અત્યારે તમે એમ કહો છેલ્લા સમૂહ લગ્નમાં બીજું તો આમાં કઈ ન કરાવી શકીએ. બરોબર છે. हाँ अनिस भाई सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं गांधीधाम से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए ना भाई। चार मोहम्मद नाम है मेरा। हाँ हाँ हाँ। ये जो अपना राधनपुर वाला मेहमान है हाँ जो बॉम्बे करता हैगा। हाँ 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 हाँ।
हेलो हाँ हाँ उसने मेरे 5 लाख का चिटिंग करा है। अच्छा हाँ हाँ अक्कल कुएं में मणि ले गया था मेरे को। अच्छा हाँ 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 मणि लेने ले गया था અને 5 लाख का चिटिंग करा है। इसकी खाली तपास करनी है हाँ कि इसने ज करा है। एक दूसरा वहाँ एक ठूठा करके हाथ वाला था, मुसलमान था अपने। बरोबर हाँ हाँ इसकी जरा तपास करो ने तो फिर तो मैं इसकी मेमण की लड़ लूंगा। खाली हो जाए ने भाई इसने ज करा है। हाँ। तो ये कंफर्म है ताल मोहम्मद क्या नाम बताया आपका? हाँ तार मोहम्मद नाम है। એટલે ક્યાં ગાંધીધામથી બોલો ને તમે કેવા મહેમાન? ના સિંધી છું। અરે વાહ તો સિંધી મહેમાન છેતરી ગયો બહુ દેખ્યો છે સિદ્ધિ ભાઈ ને મહેમાન છેતરી ગયો। અરે પણ હવે આમાં હું એકલો હું નતો રાધનપુરના 4-5 જણા હતા અમે એના મેરલાના બરોબર હા 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 અને હું તો રાધનપુર જઈ નથી શકતો। બરોબર હા રાધનપુર મારે શું અહીંયા મર્ડર કરીને આવેલો છું એટલે હું જઈ નથી શકતો। તો એને હું ભલે તમારા જેવા માણસોને આપણને 7% જોઈએ છે એ બીરા રોડ ઉપર રહે છે હું એનો કન્ફર્મ એનો લોકેશન હું આપું બરોબર છે હું જવાનો છું થોડા દિવસમાં જવાનો છું કેવો પાણીયાળો છે ને મને ચેલેન્જ માર્યું છે એટલે હું ત્યાં જવાનું મને આજે ઘણા બધા જણાના કોલ આવ્યા અને જે બેને ઘારીઓ બોલી હતી ને મા બેનની દુનિયાની તો ગ્રુપમાં છે ને હું અડધી ક્લિપ રાખી હતી કેમ કે મારા ગ્રુપની અંદરમાં એવું છે ને ભાઈ કે બધા લેડીઝો ઘણી બધી છે એટલે હું આપને બી મોકલાવું છું પર્સનલમાં ક્લિપ એને શું કર્યું કે કટિંગ કરીને રાખી અને મારો પોસ્ટર ફેરાયું છે ગુજરાતીમાં સાવધાન તો કીધું હવે એ મારો ફોટા ઉપર નંબર લાગેલા છે એ નંબર જોઈને કેટલાય માણસો આજે મને ફોન કર્યો ઉપર રહીને છે ને એના પગ ઉપર કોરો માર્યું છે મરદના પેટનો હોય તો નામથી લખાય ને કાયદેસર પોસ્ટર બનાવે અમે તો પોસ્ટર જાહેર નામથી બનાવીએ છીએ એની અંદર બરોબર। હા અસલામ વાલેકુમ દિલાવરભાઈ। વાહ वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ ये तुम्हारे व्हाट्सएप पे वो आया मेमन का वो कार्ड नहीं लगता है तुमने डाला है मेमन का डाला है व्हाट्सएप पे डाला है वो फारूक मेमन। हाँ हाँ फारूक मेमन નો નાખ્યું છે બે। हाँ मारा जितिन કરી दिया है તેનો મારું જીતિન કરેલું હે। અરે ભાઈ એ તો હમણાં જ વાતચીત ચાલતી ઓલા ઇત્યાદય પઠાણ સાથે જુનાગઢમાં છે ને મુસ્લિમ એકતા હા ઇમ્તિયાઝભાઈ એને બી હું બોલાવ્યું હતું લગ્નની અંદરમાં છેલ્લી વખત હમણાં એમના સાથે જ વાતચીત ચાલુ હતી અમારા બહુ ખાસ મિત્ર છે એ કે છેલ્લે સમૂહની અંદરમાં કોઈ હતો નહીં કે કોઈ આગેવાન નહોતા કે પબ્લિક નહોતી મને કે 4 લાખ રૂપિયાની નુકસાની ગઈ છે ઇમ્તિયાઝભાઈ કંઈક કરી દો ને એ કે હવે સમૂહ લગ્ન થઈ ગયા પછી થોડો કઈ કોઈ દેવાનું હોય પેલા સોચી સમજીને કરાવી દે। हाँ कोई ना ले लगन पूजा कोई कौन અને હું આમ કરવાની ક્યાં જરૂર હતી મોટી ઓલા જે સસ્તાઈ વાળા નથી કરતા ને એવો બિઝનેસમેન હોવું જોઈએ। હવે સમૂહ લગ્ન માટે જામનગર ને જુનાગઢ આખા ગામમાં બધા ફરતો હોય પૈસા લેવા માટે તો આવી રીતે આપણે કામ થતા હોય કોઈ ગરીબને આવી રીતે થાય કામ ઘણી બધી સંસ્થાઓ સમૂહના કરે છે તો આપણે કહી દેવાય કે એમાં જોડાઈ જાઓ જે પૈસા ભરવાના હોય 2-5 હજાર રૂપિયા નો ભરી શકતા તો કોઈને કહીને પૈસા ભરાવી દેવાય। ઇમ્તિયાઝભાઈ આવ્યા હતા ને વાહ आया था बॉम्बे ના ઇમ્તિયાઝભાઈ ક્યાં ઇમ્તિયાઝભાઈ તો જુનાગઢમાં છે ને। हाँ हमने आइए બધું સેવા સંમેલન જ કરે है ये। હા હા ये तो माणा खुद माणा है यार એના આગળ તો હજારોની ટીમ છે ભાઈ હજારોની ટીમ છે એના આગળ એટલે ઈ શું કહું છું ફારૂક છે ને ફારૂક એ ગામના જે મોટા જે જમાતના માણસો હોય કે બીજા કોઈ આગેવાનો હોય એ બધાને ફસાવાનું કામ ફારૂકનું છે। એ તો કેવો કુદરતી મહારાજમાં આવી ગયો એને બી મોકલાવ્યું છે ઇમ્તિયાઝભાઈને ફોટો પાડો ઇમ્તિયાઝભાઈ મને આવ્યો તો કોણે મોકલાવ્યો મને ખબર છે સાચવા માંડી દીધા મોકલાવ્યો મને ફોટો કીધું મારી છે ને ટીઆરપી વધારે છે શું છે કોઈ ના ઓળખતા હોય ને એટલે ખબર પડે કે આ જે છે ને અનિલ કામરો એનો બેન બનાવી છે એની માં ચોઈદી છે ફારૂકની બરોબરની એ જે ફોટામાં નાખ્યો નંબર છે નંબર જોઈને કેટલા માણસો મને ફોન કરે છે।
ભાઈ ભરતના પેટનું હોય તો નામ નાખ. મારે દરેક ગ્રુપની અંદરમાં છે ને હું ગાડીઓ બી કાઢું છું તો નામ સાથે બહુ ગાડીઓ કાઢું છું કે તમારા બાપમાં તાકાત હોય ને તો આવો ને આ જગ્યાએ છું કે તમે નો આવી શકતા તો તમે કહો તો હું આવું. वालेकुम अस्सलाम. बाजीभाव अनिश कांगड़ा बोला तो. हाँ बोलो ना बा. पंजे राधनपुर के अंदर में कोई फारूक કરીને ઓળખો તો કે राधनपुर में फारूक એ પોતે કે પત્રકાર છો તો ને મેડિકલ હેલ્થ ગ્રુપ હલાય તો આપણો મેડિકલ હેલ્થ ગ્રુપ में આવો એકવાર આવ્યો રસીદ ને આજુ હતા સમૂહ લે કરીને 5 પેલા એ નારીઓ હોય એ મારું ફ્રોડ હે આ હોય પોલ પકડું મેં इंटाने महाराष्ट्र ग्रुप के अंदर में पोते हेड विजीवी के छोकरी जो पे बहुत बीमार नहीं आई नहीं के पैसा दियो बरोबर तो इनकी के इंक्वायरी अच्छी नहीं हुई थी तो सीधो इनका फोन કરીને પેલા WhatsApp થી ગાલ કરી તો આ બધાના નામ દેની કરું હે અને ઠીક હે તો જો કોલે તું અગર હેલ્પ કરની હે તો ઇન્જો વિઝા આવે તો કે UPI કોડ તો એ હે ને હું એને જો મારો નંબર દે હું મારું કે પૂછું તો ઓછા ગોઠા વાળા મળ્યો કે રૂપિયો બી દુનિયા ની હું આજથી સુધી અકરેવાર 4-5 વર્ષ પહેલા રાજુ સુરી વાળો અને રસીદ ગુડલક તક પાંજે ડાયો समूह जो कम ले કરીને अच्छा अच्छा बरोबर तो 5000 रुपयों के पास समूह में लिखा है भाई हां मीके 5 वर्ष पहला मीके जी के ये ना रसीद पैसा जो ग्रुप के अंदर में इन व्हाट्सएप पे કરી રસીદ ને બા ઓળખના નહીં ના પાંજે ટચ में है ना कोई लंबी चौड़ी मुलाकात કરી है कोई ના આ YouTube पे रखी दी હોય હા બધાની જો થરાદી મેમ્બર જા કાઉન્સિલર ને બધાની ગાલ બોલ કરું માં કે ઈ અકરી નવી જાજી આઈડિયા કરી ગઈ ને કઈ મેમ્બર છે મેં પાંજી છોકરી કરો કરી દીધો ભણીને ને ये अंग्रेजी में विदेशी अंदर में लिखन से करसा के फीजी जरूर है नहीं है ना वो है ना एरा घना बजा पकड़ू मैं यहाँ में तो आगे जाने इधर रशीद भाई के भी फोन करा तो बियो को बाकी जामनगर किधर अभी जो कपड़ा व्यापारी ने बताया कि रशीद भाई गुडलक जो हमारे जामनगर हाल मेमन जमात के ऊपर मुखे और जनाब अपने राजू भाई सूरी वाले वो प्रमुख साहब है तो उनका नाम लेके ये कपड़े के व्यापारी के पास गया तो पैसे लेके आया हुआ है. अब देखो रशीद भाई आगे क्या बोलते हैं वो भी आप सुनो. अल्लाह हाफिज. जो ये तो वो पाजे राधनपुर जे फारूक के ओळखो फारूक राधनपुर के अंदर में फारूक करी दिया है ये मेडिकल हेल्थ ग्रुप ने रखी है इनमें के ज्वाइंट करी है ये आईनी वटे आवियो समूह शादी ले કરીને याद नहीं मुझे 3-4 वर्ष पहला जी गाल है वो याद नहीं. अच्छा अच्छा ठीक है हम जो की मैसेज है ग्रुप में है ये बराबर. अच्छा आई ग्रुप में हो ना मेडिकल ग्रुप में लगभग आई ग्रुप में मुझे ऐड करेलो है पर आऊं बुकी बो ना नहीं आया ये ग्रुप जो फोटो तो मोकलो में के ये चीटर आई इधर आई ने हाँ जी लोगो ने ये आई ने पंजे आई गांव जो स्क्रीनशॉट मोकला लो ने हीरा से ઈને में या बियो ई छो तो गाउन थी गाल करू मोची ने पंजे कपड़े वाला करू पंजे ने काला नाका पर ने गोडाउन ने हां लाड़िया हाँ हाँ बस ઈની વટે સી 5000 રૂપિયા ગીની વ્યુ આઈ અને ઇકબાલભાઈ ઈ છો કે ભાઈ રશીદભાઈ ને રાજુભાઈ જે રેફરન્સ થી આવ્યો મીજે વટે ના કોઈ રેફરન્સ દીની ઈમી કે લગે તો આઈનો નામ ગીને ઓડા પુગે નામ ગીનીઓ નો બાકી આવ નહીં દી હા બસ ઈ કેટલે ફેરી બી કોઈ રેફરન્સ ના દી આવ પરફેક્ટ હોય તો ડાયરેક્ટ ફોન જ કરા हाँ तो ये ने घना ग्रुप के अंदर में बोली है ने आ जो फोटो ने लगावो सी ने स्क्रीन जो इनमें भी पोते बोली है कि रशीद भाई मी के ओळखण ने ई का कपड़े वाला मी के ओळखण ने ये जगह मोकलनो થાય તો કનેક ધ્યાન में છે ધ્યાન રાખનો ये आइनो नाम થી પૈસા વસૂલ કરી है બદન ઠેકાણે ઠીક है ગાડી ગિને આલો ને પણ તપાસ કરી આ તો કરાવી લો ભલે ભલે हेलो दोस्तों सुना कि अपने ये जो आदमी है उसके पास कुछ कामकाज नहीं है तो फिर हर साल 3-4 साल लाख का नुकसान करता है तो भरपाई कहाँ से करता है. ऐसे बहुत सारे मैटर है. इम्तियाज भाई के बात के ऊपर एक क्लियर हो गया है कि इम्तियाज भाई पहले क्या बोला है जो ऑडियो क्लिप है मैंने रखा है और आज के समय क्या बोल रहे हैं. अभी ये तो रही मतलब कि फ्रॉड की बात कि समूह शादी के अंदर में ऐसे बहुत सारे लोगों की ऑडियो में आपके पास समझ रखूँगा और अभी इसके बाद एक के बाद एपिसोड रखूँगा जिसके अंदर में हॉस्पिटल के फाइल के ऊपर और दूसरे लोगों के ऊपर चीटिंग किया हुआ है
और मुंह पे रुमाल रख के नंबर बदला बदला के बातचीत कर रहा है। ऐसे बहुत सारी ऑडियो है, इंशाल्लाह ज़रूर मैं रखूँगा, लेकिन ये वीडियो आप पूरा सुने, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। दुआ की दरख्वास्त है, दुआ में खास याद रखें।